আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam. I was muted. কেমন আছেন স্যার? ভালো ভালো আছো তোমরা? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। Today we'll start new chapter. So do you have any problem in electric field? নো স্যার। You don't have any problem about electric field. So why Gauss's law? New chapter is Gauss's law. Someone said Gauss law. So I'm very easy to say Gauss's law. So there's a problem. So why Gauss's law? I want to stop the sorry, video. So why do you need Gauss's law? Have you heard the name Gauss's law? ইয়েস স্যার। You have. So do you have any idea why do we need it? So in last chapter we calculated electric field at first magnitude and later on direction from the concept. So it's a time consuming and laborious job. Time consuming and it takes lots of labor.
So gases, we find out gas, sorry, I'll be done. Find out a way to get the problem. Calculate electric field. Simple way to calculate electric field. So what is the way? Have you heard the word flux? Flux is a general term. General term. Have you heard this word? Flux? Yes, sir. Vector class এ স্যার এটা টপিক ছিল স্যার। আচ্ছা, কি ছিল এটা? কি বলেছিল? মনে আছে? মনে নাই তো, বাট ম্যাথ করছিলাম স্যার এই রিলেটেড স্যার। আচ্ছা, very good. At least you have heard the word flux. মানে স্যার এটা একটা ডেটের মতো স্যার, মানে এরকম একটা জিনিস। So it's a general term. You get many types of flux. Many types of flux. Suppose water is flowing through a pipe. Water is flowing through a pipe. So you can divide it, the water in different layers. আমরা যেখানেই ফিগার দেখি ওয়াটার ফ্লোয়িংটা এরকম দেখি, রাইট? আসলে কি এরকম আছে? অথবা আমি যে কয়টা ড্র করলাম এই কয়টাই কি, নাকি এর চেয়ে বেশি? স্যার এর চেয়ে একটু বেশি স্যার, আরো কাছাকাছি থাকে পানির অণুগুলো স্যার। আচ্ছা, তার মানে you can draw in this way. This is the water flow, right? So this is the lines of flow, right? These are the lines of flow. So it is from left to right. So if you draw a unit area which is perpendicular to the flow, perpendicular to the flow, the number of lines passing through
this area, this unit area. Suppose it is 1, it is 1. It may be 1 centimeter or 1 meter. So number of lines passing through the area is called flux of the flow. Flux of the flow, right? So when it is perpendicular to the flow, the number will be maximum, is not it? When it is perpendicular to the flow, that means when this area is perpendicular to the flow, so number will be maximum. আমি যদি একটু তোমাদেরকে দেখাতে চাই যে সাপোজ ক্যামেরা is turned on now, right? Suppose ক্যামেরা থেকে কিছু লাইট আসছে towards me, তাই না? তুমি যখন ক্যামেরা অন করছো বা আমি যখন ক্যামেরা অন করেছি তখন some lights moving towards me. So this is unit area, suppose unit area. So how many lines passing this unit area? It will be maximum. If you rotate it like this, number of lines decreasing, is not it? Now it will be 0 because you are viewing me, you are seeing me, right? You are watching me, because there will be no line passing through it. এখন সবচেয়ে বেশি লাইন পাস করছে, তাই না? এটা দিয়ে, সেজন্যই তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ না। ইজ ইট? জি স্যার। ইয়েস স্যার। এখন যদি আমি রোটেট করাতে থাকি তাহলে নাম্বারটা কমতে থাকবে, এবং যখন এটা প্যারালাল হয়ে যাবে ওই লাইনের সাথে তখন এটা সবচেয়ে কম লাইন পাস করবে। ইজ ইট? তো here suppose this is the perpendicular, so your unit area is suppose like this, মানে এইভাবে পাস করছে তোমার লাইনগুলো, তাহলে সবচেয়ে কম লাইন পাস করবে। so area of the suppose area of the imaginary rectangle এটা কিন্তু ইমাজিনারি, angle A and velocity of water is V, then flux equal to A dot B. Here area has an direction. এরিয়ার ডিরেকশনটা কিরকম? যদি পারপেন্ডিকুলার থাকে তাহলে it will be maximum, and if it is parallel to the flow তাহলে ফ্লোর ডিরেকশন আছে, তাই না? ফ্লো কি করছে? ক্যামেরা থেকে আমার দিকে আসছে। তাহলে এটা যদি এভাবে রাখি, if I place it like this, তাহলে এটাকে পারপেন্ডিকুলার হলো না? এটার যে ডিরেকশন perpendicular to the flow, right? And if you place it like this, it is suppose flow, this is flow, so now it is perpendicular, and now you place it like this, so what it will be? There parallel. So you can say the flux equal to A dot B, so it will be A V A. When perpendicular, it will be maximum. When Sin theta. AB sin theta. When parallel, that means angle between them is 0, so it will be 0. Theta is the angle oh sorry, I have done a mistake here, so it is cos theta. So just a moment, I have done a mistake here. So suppose this is perpendicular to the area, but its direction is parallel to the line. Its direction is parallel to the
line. তার মানে অ্যাঙ্গেল বিটুইন দিস ফেজ এর ডিরেকশনটা কোন দিকে? পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস। Direction is perpendicular to the surface. Direction is perpendicular to the imaginary surface. This is an imaginary surface. এই সারফেসটাকে যদি আমরা ভেক্টর সারফেস বলি, তাহলে এর ডিরেকশনটা কি হবে? পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস। তাহলে এর ডিরেকশনটা এইদিকে, অথবা আমার দিকে, এর ডিরেকশনটা আউটওয়ার্ড। তাহলে লাইনগুলো কোন দিকে আসতেছে? লাইনগুলো এদিক থেকে আসছে। সো অ্যাঙ্গেল বিটুইন দিস সারফেস অ্যান্ড ফ্লো লাইনস আর ইকুয়াল in the same direction. Theta is the angle. I've done a mistake here. Theta is the angle between, between V and A. দেখা হচ্ছে না। So theta is the angle between V and A. Now there is a confusion here. Suppose you have a cube. It has 6 faces. So this is right face. So air perpendicular is this direction, right? So suppose you consider this face only, and lines are passing through this face. So this is the direction of the water velocity, and this is the direction of the surface, rectangular imaginary surface. If you consider this surface, that means top surface, this is the direction of the surface. So when your line is like this, যখন এরকম থাকবে, তখন এটার পারপেন্ডিকুলার হলো এটা, and lines are passing through this. What is the angle between velocity lines? 0 degree. 0 degree. হ্যাঁ, মানে হচ্ছে ভেলোসিটির সাথে প্যারালাল হয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, এই লাইনটা, এই লাইনে এটা হলো ডিরেকশন অফ দ্য সারফেস। দিস ইজ দ্য ডিরেকশন। এটা একটা সারফেস, এর ডিরেকশনটা এর পারপেন্ডিকুলার, এই সারফেসের পারপেন্ডিকুলার। তাহলে পারপেন্ডিকুলার হলে এটা পারপেন্ডিকুলার না? আবার প্রবলেম। জি স্যার, জি স্যার। এটা পারপেন্ডিকুলার না? তো লাইনগুলো পাস করছে এইভাবে, তাহলে কি হবে? তাদের অ্যাঙ্গেল কত হবে? 90 ডিগ্রি। তাহলে 90 স্যার। এখন যদি তুমি এরকম সারফেস হয়, সারফেস ইজ লাইক দিস, এরকম সারফেস হয়, তাহলে এইটা হলো পারপেন্ডিকুলার, তাহলে লাইনগুলো এভাবে, তাহলে অ্যাঙ্গেল কত? এখন স্যার 0। এখন 0। তাহলে থিটা হিয়ার 0, থিটা হিয়ার 90 degree. So when 0 degree, maximum line passing through it, and when 90 degree, minimum line passing through it. The flux, we can write definition A dot V, and V and A are vector. So AV cos theta. When quad 0, that means angle of the surface. Maximum, This is sir. angle of the surface. Angle of surface. Sorry. Angle of what happened? Someone is in হয়ে গেল কেন?
জায়গায় পিন করা হয়েছে স্যার। somehow এটা এরকম হয়ে গেল কেন সেটা বলছি। আপনার প্রেজেন্টেশন এরিয়াতে করেন স্যার, তাহলেই হবে স্যার। স্যার আপনার যে নিচের যেটা আছে হোস্টের পরেরটা স্যার, ল্যাম্পের মতো ধ্যান দিচ্ছে। But where is the এটা মনে হয় হারিয়ে গেছে। Okay, so flux equal to AV cos theta, it is denoted by phi, in general phi. So in last chapter we have studied electric field, and how does an electric field produce? If you place a charged object, suppose this is a positive charge object, a long rod positively charged, so lines of forces or field lines is like this, right? Field lines are like this. Now you place a imaginary rectangle of unit area, so this is the direction of the surface. This is the direction of the surface. So angle between electric field lines, this is the electric field, and this is the direction of A as well as A, dA or A. The electric flux can be defined as subscript E equal to E dot dA, right? The angle of the very small surface. If it is plane, so dA and A has the same direction. If you consider a curved surface, suppose a surface like this, so perpendicular at each point is different, right? Every point is different. Here perpendicular is this, but here perpendicular will be different direction, right? And here also different direction. So at each and every point, different perpendicular you will, direction of perpendicular you will get. So electric ফ্লাক্সের সূত্র না স্যার, just ফাই সমান সমান এফটি। কোনটা? মানে তো সেই যে সূত্রটা লিখছেন সেটা বললাম স্যার। হ্যাঁ, যেটা লিখেছি flux equal to dA cos theta, এটা হলো ফ্লাক্সের কোয়ান্টিটি। This is number of lines passing through per unit area is known as flux. And how do you get what is the flux at a point? A point a flux কত? If your field is constant, so flux will be constant. কিন্তু field তো সবসময় constant নাও থাকতে পারে, তাহলে flux will be different at different point. So this is quantity of the flux, and it also depends on theta, right?
সো এটা যদি মানে ইউনিট এরিয়াটা যদি পারপেন্ডিকুলার হয় লাইনের উপর, তাহলে ইউনিট এরিয়ার যে ডিরেকশন এবং লাইনসের ডিরেকশন উইল বি সেম, সো ফ্লাক্স উইল বি ম্যাক্সিমাম। এবং ইউনিট এরিয়া যদি প্যারালাল হয় উইথ লাইন, এরকম যদি হয় প্যারালাল, তাহলে দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য সারফেস, তাহলে নাম্বার অফ লাইন কাটিং or number of lines passing through the area will be less or zero, right? So this is the flux. তো এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা কি সবসময় এরকম পারপেন্ডিকুলার অথবা প্যারালাল এটা কি সবসময় এক্স্যাক্টলি কনসিডার করতে পারবো কিনা? বুঝতে পেরেছো আমার কথা? যে এই যে আমি একটা এরকম একটা সারফেস ড্র করি, এটা রেগুলার সারফেস। ইফ ইউ কনসিডার অ্যান ইমাজিনারি ভেরি মাচ ইরেগুলার সারফেস অফ ইমাজিনারি ইরেগুলার সারফেস, তো হাউ টু ইউ ডিটারমাইন or how to draw perpendicular or parallel? It will be very difficult, right? So Yes, sir. but you know the line field lines, right? The field lines, when you get, there will be an electric field, there will be an electric field, there will be some lines of field. এখন এই ফিল্ডে তুমি একটা ইমাজিনারি সারফেস প্লেস করো, প্লেস দ্য ইমাজিনারি সারফেস। তো এখন ইমাজিনারি সারফেস ইউ প্লেস ইট and it is here, and তুমি এটা তোমরা এটা বুঝতে পারবে ভালোভাবে যে এখানে এয়ার ফ্লো দিয়ে বোঝানো হয়েছে, আমি যেটাকে ওয়াটার ফ্লো বললাম। তাহলে এরকম একটা ইমাজিনারি সারফেস ইউ প্লেস ইন অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড, and imaginary surface is very much irregular and curve is different. Some plastic shape you will find, some Hawker cell, this type of shape, and you place it is in electric field, it is inside a electric field, and electric field lines passing through the imaginary surface. This is imaginary surface, and this surface is known as Gaussian surface, imaginary surface. And এটা কি বলে, প্লেন না, কোন জায়গায় কার্ভ আছে, কোন জায়গায় কার্ভ ইনসাইড, কোন জায়গায় কার্ভ আউটসাইড, and you divided them very large number of small squares, very large number of small squares you have divided them, and you consider some square, এবং এটা এত ছোট যে কার্ভেচারটাকে তুমি নেগলেক্ট করতে পারবা। যেমন আমাদের আর্থ সারফেস কার্ভ না, আর্থ সারফেসটা, কিন্তু আমরা কি এই জায়গাটুকুকে কার্ভ দেখি? স্যার আমরা তো সমান No, sir. আমরা যতটুকু দেখি আমরা কি দেখি, প্লেন দেখি, তাই না? জি স্যার। তার মানে তুমি এই ইমাজিনারি সারফেসটাকে, এটাও একটা কার্ভ সারফেস, তার মানে তুমি এই যে স্মল এই লাইনটাকে কি বলতে পারো তুমি, স্ট্রেট লাইন, তাই না? স্ট্রেট লাইন, তাহলে এর পারপেন্ডিকুলার হলো এইটা, মনে করো আর কি। তাহলে আমরা এরকম স্মল নাম্বার অফ স্কোয়ারস, স্মল নাম্বারস অফ স্কোয়ারস এটাকে ডিভাইডেড করব, এবং এই স্কোয়ারগুলো ভেরি স্মল, and you can consider the squares are plane, right? Plane. So when electric field entering this square, angle is greater than 90 degree. তুমি এরকম একটা কার্ভ কনসিডার করলা, যে এরকম একটা সিচুয়েশন কনসিডার করলা যে এইখানে ধরো, এইখানে তুমি একটা স্মল নিলা, তাহলে এর পারপেন্ডিকুলারটা কোন দিকে? এটা পারপেন্ডিকুলার, এটা পারপেন্ডিকুলার না, আর এইখানে এটা পারপেন্ডিকুলার, এটা, রাইট? এখন ইলেকট্রিক
ফিল্ড এইভাবে যাচ্ছে, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ মুভিং লাইক দিস। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত? এই অ্যাঙ্গেল 90 চেয়ে বেশি না, জি স্যার। গ্রেটার দেন 90 90 ডিগ্রি। তাহলে থিটা গ্রেটার দেন 90 ডিগ্রি। তাহলে তোমার ফ্লাক্সটা কি হবে বলো তো? ফ্লাক্সটা কি হবে? মনে করো ফ্লাক্সটা অনেক ই কম ডট হবে স্যার। কম হবে, মানে নেগেটিভ হবে না পজিটিভ হবে সেটা বলছি আর কি। কম হবে, নেগেটিভের দিকে স্যার। তাহলে ইএ ডি ই দিয়ে cos থিটা। cos সাপোজ থিটা তুমি কত হইতে পারে? এটা 90 এর চেয়ে বেশি, এটা হইতে পারে, তাহলে এটা কি হবে? নেগেটিভ, তাই না? ইয়েস স্যার। জি স্যার। তাহলে ফ্লাক্স উইল বি নেগেটিভ। এখন যদি এটা এইখানে, এখানে কত? একদম 90 স্যার। একদম 90, তার মানে এখানে ফ্লাক্স হবে 0। আর যদি তুমি এইখানে কনসিডার করো, তাহলে দিস ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার। তোমার এইটা হলো লেস দেন 90 স্যার। 90 এটা লেস দেন 90, থিটা ইজ লেস দেন 90। না, এটা 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 না, লেস দেন 90, থিটাটা 90 এর চেয়ে ছোট, তাহলে ফ্লাক্স কি হবে? পজিটিভ হবে। পজিটিভ হবে স্যার। ডিপেন্ডস অন ইওর ভ্যালু। থিটার উপর ডিপেন্ডস করতেছে তাহলে। সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তোমার ফ্লাক্সের ভ্যালুটা। তো এখন এটাকে তুমি ইন আওয়ার ডেইলি লাইফের সাথে কম্পেয়ার করতে পারো। এটা তো ইমাজিনারি, তাই না? এই সারফেসটাও ইমাজিনারি, আবার লাইনগুলোও ইমাজিনারি। এরকম একটা এক্সাম্পল আমাদের ডেইলি লাইফে আমরা দেখি। when you swing cloth, when you swing cloth, suppose this is this is cloth, you want to swing it. When a needle pierce in, needle entering the cloth, it is like জি স্যার। your আবার উপরে উঠবে। field entering to the surface, তাই না? এই যে স্যার, এটা স্মল এখানে একটা সারফেস, সুইং মতো যাচ্ছে স্যার, এই যে একটা swing। এখানে ফিল্ডটা সুইং ইন, পিয়ার্স ইন, জি স্যার, এটা ইন স্যার। তারপরে সুতোটা কি হবে? এর সাথে প্যারালাল হয়ে যাবে, তারপরে আবার বের হয়ে যাবে, আবার এটা প্যারালাল হয়ে যাবে, আবার কি হবে? ঢুকবে, তাই না? তাহলে when pierce in, when entering, তখন ফ্লাক্স নেগেটিভ। যখন প্যারালাল হবে, কাপড়ের সাথে প্যারালাল, তুমি সেলাইয়ের একটা কিন্তু সুতা দেখতে পাও কাপড়ের উপরে, দেখা যায় না? যেটা স্যার কাপড়ের সাথে লেগে থাকে ওটা তো প্যারালাল। হ্যাঁ, ওটা প্যারালাল, তার মানে তখন ফ্লাক্সটা কি হবে? 0। আবার যখন কাপড় থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তখন 90 ডিগ্রি স্যার। 90 না, তখন ও স্যার বেঁকে বের হয়, লেস সরি। দেন Less than 0, Then লেস 90 দেন degree. 90 ডিগ্রি, তার মানে ইন দিস কেস ইট ইজ পজিটিভ। তাহলে উই গেট when, স্যার এই ক্ষেত্রে তো আমরা মনে হ্যাঁ। হচ্ছে 90 ডিগ্রিটা পাচ্ছি না মনে হয়। কোনটা বলো? মানে সুইং এর ক্ষেত্রে প্যারালাল, মানে ওই যে প্যারালাল পাচ্ছি তো। প্যারালাল তো পাচ্ছি স্যার, তখন হ্যাঁ, প্যারালাল হলে কি হবে? 0 হচ্ছে না স্যার, 0 ডিগ্রি। হ্যাঁ, মানে ইসের সাথে যে প্যারালাল থাকবে, সুতাটা প্যারালাল থাকবে, তাহলে সুতার পারপেন্ডিকুলার কি হবে? এইটা তোমার ক্লথ, এটা ক্লথ, এই পার্টটা তোমার সুতার সাথে দেখা, এই উপরেই দেখাই আমি যে এটা দেখা যাচ্ছে উপরে, তাই না? তাহলে এটা হলো তোমার সুতা, তাহলে এর ডাইরেকশনটা কোন দিকে? আর এটা হলো তোমার ফিল্ড। আর যখন এন্টার করছে তখন এই অ্যাঙ্গেলটা কত?
গ্রেটার দেন 90 Greater than ডিগ্রি 90, আর sir. যখন লিভ করছে তখন এই অ্যাঙ্গেলটা less কত than 90, less than less 90 than 90. তাহলে কি মিলছে তোমার জি স্যার স্যার আমি ভাবছি হচ্ছে যে স্যার সুতাটা তো ওই ইয়াটার সাথে সুতাটা তোমার সারফেস হ্যাঁ এখন মানে ক্লিয়ার ফিল্ড লাইন এবং সারফেসটা একই ডিরেক্ট সরি মানে ফিল্ড লাইন এবং সারফেস প্যারালাল তাহলে সারফেসের ডিরেকশন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস মানে একটা হলো সারফেস অ্যানাদার ইজ ডিরেকশন অফ দ্য সারফেস বুঝতে পারছো হ্যাঁ জি স্যার এই যে এটা কিন্তু ডিরেকশন না এটা সারফেস এটা কিন্তু ডিরেকশন না এটা সারফেস তাহলে সারফেসের ডিরেকশন হলো এটা আবার এইটা হলো সারফেস এটা সুতা এটাও সুতা এটা সুতা তাহলে এটা পারপেন্ডিকুলারটা কোন দিকে হবে দিস ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা এই যে এই সরি পারপেন্ডিকুলার তাহলে এটা তাহলে তো ও না না ঠিক আছে প্যারালাল মিন্স অ্যাঙ্গেল মানে ফ্লাক্সটা জিরো হবে এখানে আমরা এটা কনসিডার না করি কি বলে ডিরেকশনটা কনসিডার না করি প্যারালাল মিন্স অ্যাঙ্গেল জিরো জি ইয়েস স্যার না সুতার সাথে ডিরেকশন কনসিডার করার দরকার নেই যে যখন যখন তোমার এই এইটাই সাপোজ ডিরেকশন অফ দ্য ফিল্ড এইটা ডিরেকশন অফ দ্য ফিল্ড তাহলে এটা ফিল্ডের সরি ডিরেকশন অফ দ্য সারফেস দিস ইজ ডিরেকশন অফ দ্য সারফেস তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা গ্রেটার দ্যান 90 ডিগ্রি দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য সারফেস সো দিস ইজ প্যারালাল টু দ্য field and this is the direction of the surface so it will be less than 90 degree তাহলে আমি আবার যদি বলি যে সুতাটাই হলো তোমার ডিরেকশন হ্যাঁ মানে সুইং নিডেলের সাথে যে সুতা বা থ্রেডটা থাকবে ইট ইজ ক্লথ তার মানে ইট ইজ এন্টারিং সো দিস অ্যাঙ্গেল ইজ গ্রেটার দ্যান 90 ডিগ্রি তার মানে তোমার ফ্লাক্স উইল বি negative you keep it parallel some part is parallel তার মানে theta is here 0 degree so flux will be 0 and when it is emitting this is the direction of the field this is the direction of the surface it is direction of the surface this is the direction of the field so this angle is less than 90 degrees so flux will be positive here okay Positive. so here মানে তোমার যে সুইং নিডলের সাথে যে সুতোটা আছে সেই সুতোটাই ডিরেকশন এখানে জি স্যার আমি এটাই ভাবতেছিলাম হ্যাঁ এটাই ওকে ওকে এইটাই তাহলে তুমি দেখো এই যে আমরা যে চারটা বা তিনটা যে স্কোয়ার নিয়েছি এটা হলো পারপেন্ডিকুলার অফ দ্য সারফেস পারপেন্ডিকুলার অফ দ্য সারফেস তাহলে এখানে কি হচ্ছে এটা ফিল্ডের ডিরেকশন তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা greater than 90 degree so flux will be negative less than Negative. 0 আর এই এটা both are perpendicular one another so flux will be 0 আর this is the direction of the surface মানে এখানে পিয়ার্স আউট বের হয়ে যাচ্ছে সুতোটা বের হয়ে যাচ্ছে and this is the direction of the electric field so this angle is less than 90 degree so flux will be positive here so we have to remember when electric field line entering to a imaginary surface entering to an imaginary surface the flux will be negative এখন কত ভ্যালুটা কত ডিপেন্ডস অন থিটা এখন when the direction of the surface and field lines are parallel with one another or field lines and direction of the surface are perpendicular one another
the flux will be 0. অথবা তুমি নিডলটা সুতোটা যদি ওই ক্লথের প্যারালাল থাকে তাহলে flux will be 0. And when direction of the surface and direction of the field are less than 90 degree, so the field will be Positive, sir. flux will be positive. So flux is related to the electric field. এখন দেখো আমরা বলছিলাম যে ফিল্ড লাইন্স কিভাবে ফিল্ডের সাথে রিলেটেড। আমরা দুটো রিলেশন বলেছিলাম, একটা হলো ডিরেকশন, তাই না, যে ফিল্ড লাইনের সাথে ডিরেকশন। এটা যদি স্ট্রেট লাইন হয় তাহলে লাইনের ডিরেকশনই হবে ফিল্ডের ডিরেকশন, তাই না? লাইনের ডিরেকশন ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফিল্ড। আর এটা যদি কার্ভ হয় তাহলে ট্যানজেন্ট অফ দ্য কার্ভ ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফিল্ড। সেকেন্ড ওয়ান ছিল the number of lines passing through an imaginary unit area. This will be the intensity of the electric field. এখন যদি এটা পারপেন্ডিকুলার হয়, মানে ফিল্ড ইয়াটা ইমাজিনারি রেক্ট্যাঙ্গেলটা যদি পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম লাইন পাস করবে। তাহলে ডিরেকশনটা কোন দিকে থাকবে? ইমাজিনারি লাইনের ডিরেকশন থাকবে প্যারালাল টু দা সারফেস। আর এটা যদি এরকম হয় যে এই এরকম থাকছে তাহলে এটা প্যারালাল টু দা, মানে সারফেসটা প্যারালাল হবে কিন্তু ডিরেকশনটা পারপেন্ডিকুলার হবে। তাহলে নাম্বার অফ লাইন্স পাসিং থ্রু দা imaginary area determines the field strength. তাহলে ইমাজিনারি লাইন যেগুলো যতগুলো পাস করবে থ্রু ইউনিট এরিয়া সেইটা একটা ফিল্ড স্ট্রেংথ। তাহলে যদি অ্যাঙ্গেলটা 0 হয় তাহলে নাম্বার অফ লাইন্স উইল বি স্মলার, রাইট? যদি ইসের সাথে প্যারালাল হয়, ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং সারফেসটা যদি প্যারালাল হয় তাহলে ডিরেকশনটা হবে পারপেন্ডিকুলার অন অ্যানাদার। আর যদি ইমাজিনারি লাইনের সাথে তোমার সারফেসটা পারপেন্ডিকুলার তাহলে অ্যাঙ্গেল হবে 0, তাহলে ম্যাক্সিমাম লাইন পাসিং থ্রু ইট। সো দিস ইজ দ্য ফ্লাক্স অ্যান্ড উই নিড ফ্লাক্স টু ক্যালকুলেট ইলেকট্রিক ফিল্ড। সো হিয়ার ইট ইজ রিটেন ক্লিয়ারলি যে ইফ মানে ভ্যালু অফ স্কেলার প্রোডাক্ট পজিটিভ, নেগেটিভ অর 0 হইতে পারে। তাহলে পজিটিভ কখন হবে? যখন অ্যাঙ্গেলটা লেস দেন 90 হবে। 0 হবে কখন? যখন অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি হবে। এবং নেগেটিভ হবে যখন অ্যাঙ্গেল গ্রেটার দেন 90 ডিগ্রি হবে। ওকে, জি স্যার। flux equal to, what is this? Integration sign, circle means, or loop means integration over the surface. So it is known as vector integration. Suppose you consider E dot dA. So flux phi equal to integration over the surface. তাহলে সারফেসটা তোমার এরকম, মনে করো সারফেসটা এরকমই। তুমি একটা স্মল এরিয়া নিলা যেটা ডিরেকশন হলো, দিস ইজ দ্য ডিরেকশন এন্ড দিস ইজ দ্য ফিল্ড। তাহলে ডি এর ডিরেকশন আর ফিল্ডের ডিরেকশন কি? সেম। সেটা ইকুয়াল টু 0। তাহলে ইউ মে রাইট হিয়ার integration over the surface E dA cos theta. So you can write it again, integration over the surface E dA, right? E is constant, suppose E is constant, so take it outside from the integration over dA. What will be the total area?
তো এরিয়াটা হলো মনে করো a, ইন্টিগ্রেশন dA, ইট ইজ a। এখন হোয়াট ইজ, এটা যদি স্কোয়ার হয় তাহলে এটা l, এটা l, তাহলে এরিয়াটা কি হবে? b l স্কোয়ার, তাই না? সো দিস ইজ দ্য ফ্লাক্স, ইলেকট্রিক ফ্লাক্স at this point, at this area, এই এরিয়াতে, এই এল এরিয়াতে দিস ইজ দ্য ফ্লাক্স। তো এল এর যদি একটা ভ্যালু থাকে, ই এর যদি একটা ভ্যালু থাকে, সো ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট নিউমেরিক্যালি দ্য ফ্লাক্স at this point or at this থিটা এর area। ভ্যালু কি স্যার ইন্টিগ্রেশনের সময় বসাই দিব নাকি স্যার করার শেষে বসাবো স্যার? এখানে তো আপনি করার শুরুর আগেই বসাই দিয়েছেন। কোনটা? স্যার ইন্টিগ্রেশনে স্যার যে cos থিটা 0 দিয়ে 1 করে দিলেন, তারপর বাকিগুলো করছেন, এই জন্য হ্যাঁ বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না হলে কি তুমি cos থিটা সহ ইন্টিগ্রেশন করতে পারবা? ইন্টিগ্রেশন কি cos থিটা সহ করলে সুবিধা হবে নাকি cos কে সরাই দিলে সুবিধা হবে? আমার এটা তো ইজি হচ্ছে স্যার, তাই জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা, তাহলে তুমি আগে যেটা সহজ হয় সেটা করবা, তাই না? যদি থিটার ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে তুমি থিটার ভ্যালুটাকে বসাই দিয়ে cos থিটাটাকে সরাই ফেলবা। থিটা যে সবসময় 0 হবে এমন তো কথা নাই, থিটা যে সবসময় 90 ডিগ্রি হবে সেটাও কথা নাই, তাই না? তাহলে cos 45 মনে করো আছে, তাহলে cos 45 এর ভ্যালুটা তুমি বসাই দিলে যেটা পাবা সেটা তো কনস্ট্যান্ট, তাই না? এটা তো বাইরে চলে যাবে। তাহলে বাইরে চলে গেল, তাই না? তাহলে আর তোমার ওইটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তারপরে তুমি যেটা করবা যে এটা এই স্মল এরিয়াটাকে তুমি ডিএ কনসিডার করেছো, তাহলে ইন্টিগ্রেট করলে এটা কি পাবা? টোটাল এরিয়াটা, তাই না? ইট মিন দ্যাট যে এটা যে সবসময় যে স্ফিয়ার, সরি, একটা প্লেন হবে, নট লাইক দ্যাট। মনে করো যে একটা স্ফিয়ার তুমি বসাই দিছো এখানে, এখন পাসিং থ্রু দা, অথবা একটা সার্কেল বসাই দিছো, এখন বলো এর এরিয়াটা কি হবে? একটা স্ফিয়ার যার রেডিয়াস আর, তাহলে হোয়াট উইল বি? ফ্লাক্স ইন্টিগ্রেশন ওভার ডিএ। তাহলে এটা হলো একটা সার্কেল সবচেয়ে সহজ এক্সাম্পল কি সার্কেলের? আমাদের চারপাশে সবচেয়ে সহজ এক্সাম্পলটা কি বলো তো সার্কেলের? স্যার হুইল, চাকা। হুইল, হ্যাঁ চাকা। এখন চাকাটাকে তুমি এই যে ফিল্ডের সামনে রেখে দাও, তাহলে চাকার যে ডিরেকশন, চাকাটাকে তুমি এরকম মনে করো একটা চাকা, তাহলে চাকার ডিরেকশন কোন দিকে? রেডিয়ালি ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে স্যার। ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে, মানে 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, ইয়েস স্যার। তাই না? চাকাটাকে তুমি কভার করে দাও, একটা পেপার দিয়ে কভার করে দাও, তাহলে একটা সারফেস পেলা চাকার মধ্যে, তাই না? এখন চাকার তাহলে ডিরেকশনটা কোন দিকে? টুয়ার্ডস ইলেকট্রিক ফিল্ড, তার মানে অ্যাঙ্গেল 0। জি স্যার। জি স্যার। তাই না? তাহলে অ্যাঙ্গেল স্যার 0। ওই যে আমরা যে এল স্কয়ার বসাইছি যে পাই আর স্কয়ার এরকম হবে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? তাহলে তো এখন ওভার দা সার্কেল না, তাহলে ওভার দা সার্কেল কি হবে আমাদের? ওভার দা সার্কেল এটা কত? এটা হলো, তাহলে তুমি লিখতে পারো ই ডট ডিএ, তার মানে ইন্টিগ্রেশন ওভার দা সারফেস ই জি স্যার। dA cos theta, and finally you can write integration over the surface E dA cos theta 0. তাহলে you can write E equal phi equal to E integration over the surface, it is dA। ডিএ এখন dA টা কি? dA কি L স্কয়ার এখানে? 2 পাই আর হবে স্যার। So integration A, and A equal to pi r square, স্কয়ার। pi r square, if r is the radius of the circle or ring।
ও স্যার এটা ইয়ারিয়া হয়েছে স্যার ক্ষেত্রফল আমি স্যার ভাবছি এই যে পুরো পরিধিটা area। সরি স্যার না, এটা তো এরিয়া, পরিধি কিন্তু এরিয়া লেন্থ, তো স্কয়ার স্যার পরিধিটা কিন্তু লেন্থ, সারকামফারেন্স যেটা সেটা লেন্থ। এইটা এখান দিয়ে তো পাস করছে, হ্যাঁ জি স্যার এই এরিয়া দিয়েই পাস করছে। এই যে how many are passing through it, this is known as electric flux and its unit is Newton meter square per coulomb. Newton meter square per coulomb. What is the unit of E? Newton per coulomb, and area unit is meter square. So Newton meter square per coulomb is the flux. Nothing here, right? So again, when electric field entering to a surface, it is entering, so it will be negative, flux will be negative, right? When flux is parallel to the surface, flux is 0, and when it leaving, electric field is leaving, এটা আর এটার মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে, এটা আর এটা, it is leaving, so স্যার বাম পাশের আর রাইট সাইডে যেটা দুটো তো সিমিলার এটা হলো এন্টারিং, না ডিফারেন্স আছে দেখো। স্যার ও এটা বের হয়ে যাচ্ছে না ভেতরেই থাকছে কোনটা? এটা বের হয়ে যাচ্ছে, এন্টারিং এন্ড লিভিং, and it is leaving from the surface, so it is entering, স্যার এটা 180 ডিগ্রি তাহলে যাচ্ছে আবার আসতেছে entering, আর যাচ্ছে আসছে না, যাচ্ছেই, আর এটা লিভিং, তাহলে in this case flux will be positive. Now I am drawing a very simple problem. This is the this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Your electric field is parallel to x-axis. Electric field is parallel to x-axis. Tell me, this is left side, like right side. Eta রাইট সাইড স্যার right side. Eta top. This is bottom. আর ওই ভিতরেরটা এটা স্যার এটা লেফট আর ওই left পাশেটা side, সারফেস আর সামনেটা front. Okay. তাহলে what will be the flux at right side? Tell me. Suppose L is the length of the cube. What is the flux at right side? সো cos তো হচ্ছে 0 ডিগ্রি হবে স্কয়ার না স্যার? Square, yes, square. তাহলে স্যার এটা তো 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে ফ্লাক্সের ক্ষেত্রে, যদি কি হবে? তাহলে স্যার আমরা ওই যেটা পাইছিলাম স্যার 0 ডিগ্রি বলো, যদি হয় সেটা কি তাহলে আমরা পেয়েছিলাম? পাবো ই ই দিয়ে cos 0 ডিগ্রি স্যার তার মানে কি হবে ফাইনালি কি হবে? স্যার এখানে তো এই যেটার ইয়া L জানি না square. স্যার হ্যাঁ এল স্কয়ার কনফিউশন আছে? না স্যার এই যে এটা তো এটাই। স্যার আয়তক্ষেত্র না, এই জন্য ভাবতেছিলাম যে এ এর ভ্যালুটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে কিনা। কি তো দেখবেন? ছয়টা স্যার ইয়া আছে স্যার। আমি রাইট সাইডের একটা কথা বলছি। হ্যাঁ তাহলে স্যার এটা হলো তোমার ক্যালকুলেশনের নিয়মটা হলো, তুমি স্মল একটা এরিয়া কনসিডার করো এখানে,
এটার ডিরেকশন হলো এটা, মানে টুয়ার্ডস এক্স অ্যাক্সিস। তাহলে ডি এর ডিরেকশন হলো ডিএ ইজ ডিএ আই, রাইট? আই মিনস ইউনিট ভেক্টর অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, আর তোমার ফিল্ডও অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস। x6 তাহলে থিটা ইজ 0, 0 so you can find EL square. You calculate it in this way: the flux equal to integration over the surface E dot dA. So you can write flux over the surface E dA cos theta. So theta equal to 0, you will get E dA, and you will get E constant. So integration over the surface, this is dA, and this is equal to E A. Finally, E L square. Okay, this is the way to find out flux. Now tell me what will be the left side. What will be the flux at left side? স্যার সেম হবে তো স্যার? সেম স্যার, হবে? এইটার ডিরেকশন কিন্তু এদিকে না, এর ডিরেকশন হলো অপোজিট, মানে এই ফেসটা হলো এইটা, দিস ইজ দ্য ফেস। হাউ টু আই ড্র? এটা হলো লেফট ফেস, তাহলে দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ ডিএ, আর তোমার ফিল্ড হলো এদিকে। স্যার 180 ডিগ্রি হবে। তাহলে অ্যাঙ্গেল থিটা ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি। So flux at left side equal to minus E L square হবে। Is that it? জি স্যার। স্যার এখন- যদি বলে দেওয়া থাকে যে স্যার ডিরেকশনটা এল থেকে এই দিকে, তাহলে আমরা ইজিলি বের করতে পারবো। আবার আমরা ভাবতে পারি যে স্যার লেফট সাইডে আছে তো কি হয়েছে স্যার, লেফট সাইড দিয়ে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনের দিকেই যাবে। হ্যাঁ, এখন ওই দিকে আসো যে তোমার ঠিক আছে কিনা, যে এটা কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্টার করছে এখানে, আর ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি এন্টার করে তাহলে ফ্লাক্স উইল বি জিরো নেগেটিভ। ও স্যার সরি। ঠিক আছে, এখন এই টপ ফেস, এটা হলো টপ ফেস, টপের ডিরেকশনটা হলো এদিকে আর ফিল্ডের ডিরেকশনটা হলো এইদিকে। So তাহলে কত হবে ফ্লাক্স? 0 স্যার। ফ্লাক্স উইল বি 0। Yes sir. এটা কিন্তু ক্যালকুলেট করে দেখাই দিতে হবে যে হোয়াই দিস ইজ 0, যে ফ্লাক্স ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন ওভার দ্য সারফেস ই ডট ডিএ, দিস ইজ দ্য বেসিক। তার মানে এখানে ইন্টিগ্রেশন ওভার দ্য সারফেস ই ডিএ cos theta, and theta equal to 90 degree. 90 So flux 0 to 0. E equal to integration over the surface E dA cos 90 degree, so it will be 0. এখন bottom face, how about bottom? তো স্যার নিচের দিকে ওটা তো স্যার বটমের ডিরেকশনটা হবে নিচের দিকে, আর দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফিল্ড। তাহলে অ্যাঙ্গেল কত? 180 হয় না স্যার? 90 ডিগ্রি না স্যার? 90 ডিগ্রি, 90 90 ডিগ্রি, তার মানে বটমেও এটা 0 হবে। 0 হবে। ফ্রন্ট, about front, this is front, তাই না? এটা ফ্রন্ট, ফ্রন্টেও 90 ডিগ্রি স্যার। front also 90 degree to the electric field. জি স্যার। ফ্রন্টের পিছনে যেটা থাকে সেটাকে কি বলে? ব্যাক। ব্যাক স্যার। তাহলে ব্যাকটা কি? ব্যাকও 90 ডিগ্রি স্যার। Back also 90 degree. Yes sir. How many faces we got? Right, phi right, it is ফ্রন্টের E- ব্যাক বাকি আছে স্যার। L square,
হ্যাঁ, ফ্রন্ট ব্যাক লেখি নাই না? না স্যার, ওর দুইটা বাকি আছে স্যার, ফ্রন্ট আর ব্যাকটা। তাহলে ফ্রন্ট কি হবে? f ইকুয়াল টু, এটা 0 হবে। আর একটা বটম আছে তো, সেজন্য এটাকে আমরা রেরার বলি। আরে আরে এটাই করলাম না স্যার? হ্যাঁ, কোনটা? যেটার এই যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে এটাই তো বটম না স্যার? এই যে বটম, এই যে। হ্যাঁ কিন্তু স্যার এই যে ব্যাকে যে একটা ছিল স্যার পার্ট, ওইটা হ্যাঁ। ওই দিকে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওইদিকে চলে যাচ্ছে। ব্যাকেটটা হলো মাইনাস জেড এক্সিস, মাইনাস জেড এর দিকে, তাই না? ভিতরের থেকে ভিতরের দিকে হবে অ্যাঙ্গেলটা। তাহলে কি হবে? পারপেন্ডিকুলার হবে না এর সাথে? জি স্যার। প্লাস জেড এক্সিস যদি পারপেন্ডিকুলার হয়, তাহলে মাইনাস জেড এক্সিস তো পারপেন্ডিকুলার হবে, তাই না? হ্যাঁ জি স্যার, বুঝতে পারছি। তো এটা কি হবে বলছি, এটা রেরার বলে আর কি, কারণ একটা বটম আছে তো আর এ লিখি, তার মানে এটাও 0। তাহলে নেট ফ্লাক্স কি হবে? নেট ফ্লাক্স Sir, left or right লেফট and right. রাইট পেয়েছি, লেফট। লেফট কত হবে? মাইনাস Minus EL square. এল স্কোয়ার। আর সবগুলোই 0 হয়েছে, তাই না? Ji sir. ফ্রন্ট 0, তারপরে Back ব্যাক মানে রেরার লিখছি, এটা 0, তারপরে Opposite টপ sir. 0, Yes sir. তারপরে বটম 0. 0। তাহলে টোটাল কত হবে? নেট নেট কি হবে বলো? একটা তো 0 না? পজিটিভ একটা নেগেটিভ। জি স্যার, হ্যাঁ, তাহলে তো তারপর নেট এটা 0, হয়ে তারপরে যাচ্ছে ফ্লাক্স 0। 0 ফ্লাক্স 0, হোয়াট ডাজ ইট মিন? ফিজিক্যালি এটা কি মিন করে? ফিজিক্যালি কি মিন করে বলো তো? হ্যাঁ, ফিজিক্যালি কি মিন করে? এতক্ষণ ক্যালকুলেশন করে কি পেলাম? 0 পেলাম। স্যার অনেক খাটনি হয়েছে স্যার। হ্যাঁ, যে এই এটা কিউব, net flux here it is 0. It means that the number of lines passing through left side, it leaving through right side. It is the meaning the number of lines passing through left side, it leaving or entering at left side, leaving at right side. তার মানে এখানে ফিল্ডটা ডিউ টু আউটসাইড অফ দা চার্জ। এই কিউবের মধ্যে কোনো চার্জ নাই, নো চার্জ, নো চার্জ ইনসাইড দ্য কিউব। চার্জ, যার জন্য ফিল্ডটা তৈরি হয়েছে, দিস চার্জ ইজ আউটসাইড অফ দা cube. There is no charge in the cube. It is outside. It means that no charge in the cube. So that means number of lines entering to the left side left side, it is passing at the to right side. right side. Passing through the right side. So it means that. আর যদি নেট ফ্লাক্স 0 না হয়, তাহলে there will be charge inside the surface, inside the imaginary surface. সেটা স্ফিয়ার হতে পারে or any arbitrary surface হতে পারে, যে তার মধ্যে চার্জ আছে। ইট মিন দ্যাট। তাহলে আমরা এই এখানে দেখো যে একটা সিলিন্ডার, সিলিন্ডারটা এইভাবে আছে। ফিল্ডের ডিরেকশনটা বলো তো, ফিল্ড কোন দিকে? Field left to right দিকে যাচ্ছে। মানে কি? মানে লেফট টু রাইট, লেফট সাইড থেকে এন্টার করতেছে। মানে একজন যদি অন্যভাবে দেখে, একজন যদি এই পাশ থেকে দেখে, আমাকে দেখা যাচ্ছে, এই পাশ থেকে দেখে, সে কি বলবে? যে সামনে পিছনে যাচ্ছে। বুঝতে পারছো আমার কথা? তারা এমন একটা কথা বলবো যেটা সবার জন্য একরকম হয়, যেটা পজিটিভ এক্স এক্সিস এর দিকে যাচ্ছে, তাই না? জি স্যার। আমার স্যার এই দিক দিয়ে দেখলে প্যারালাল টু নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস এর দিকে হচ্ছে স্যার। কোন দিকে?
নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিসের দিকে কিভাবে হবে? না স্যার, ওই যে এমনি ডিরেকশন তো পজিটিভ স্যার, এক্স এক্স এর দিকে, বাট স্যার এই যে দুই কর্নারের না দিকে ওটার কথা বলছি না, আমি ফিল্ডের কথা বলছি। ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্স এর দিকে স্যার পজিটিভ। Positive x axis. Direction of electric field is positive x axis at 3 points at the surface, left face and right face এ electric flux কত এটা ক্যালকুলেট করতে বলছে। তাহলে দেখো লেফট ফেস যদি আমি কনসিডার করি, তাহলে লেফট ফেসের ডিরেকশন কোন দিকে? দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য লেফট ফেস। 180 ডিগ্রি হবে, তার মানে মাইনাস স্যার। Direction between electric field and left face are 180 degree. Angle between electric field and left face are 180 degree, তাই না? ইয়েস স্যার, তার মানে এটা নেগেটিভ হবে। ইয়েস স্যার, মাইনাস ই E dot? ইনটু পাই আর স্কয়ার। হ্যাঁ, ই দিয়ে তার মানে মাইনাস ই পাই আর স্কয়ার হবে। আর এটা প্যারালাল, ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্যারালাল, তার মানে ডিরেকশন ইজ পারপেন্ডিকুলার। এটাও স্যার সারফেসটা নেট প্যারালাল, সারফেসটা zero. প্যারালাল, ও তার মানে এর ডিরেকশনটা পারপেন্ডিকুলার, তাই না? তাহলে ফ্লাক্স স্যার। কি হবে? 90 ডিগ্রি মানে জিরো হবে স্যার, 90 জিরো ডিগ্রি, তার মানে জিরো। জিরো হবে। আর রাইট ফেস, রাইট ই ফেস এন্ড রাইট ফেস আর ইন সেম ডিরেকশন, 0 ডিগ্রি, Zero. তার মানে ই এ হবে, তার মানে পাই আর স্কয়ার হবে। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য টোটাল ফ্লাক্স? জিরো স্যার। জিরো। 0, তার মানে সেম পাস হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, বাট স্যার উপর দিয়েও তো চলে যাচ্ছে কিছু, মানে ওই হিসেবে দিক অল আর প্যারালাল, উপর দিয়ে যেগুলো যাচ্ছে সেগুলো প্যারালাল, এই সারফেসের প্যারালাল। এখন তুমি এটাকে গাউসিয়ান সারফেস বলে, এই যে ইমাজিনারি সারফেস, যে জায়গার ইলেকট্রিক ফিল্ড তুমি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছ সেই জায়গাতে একটা ইমাজিনারি সারফেস কনসিডার করবা। ইমাজিনারি সারফেস কনসিডার অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট, এটা তোমার সুবিধা মতো। তুমি যদি সিলিন্ড্রিক্যাল হয়, তুমি যদি সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়্যারের জন্য হতে পারে, অথবা যদি পয়েন্ট চার্জ কনসিডার করো তাহলে স্ফেয়ার হবে। তার মানে তুমি যে পয়েন্টে ফ্লাক্স ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছ সেই পয়েন্টে একটা ইমাজিনারি সারফেস ইউ কনসিডার, রাইট? সেটা আইদার বলে দেবে অথবা তুমি সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের শেপ অনুসারে সেটা তুমি কনসিডার করবা। দেন ইউ উইল find the flux and you later, not now, we are calculating flux because flux is related to electric field and this is Gauss's law. And first slide এ বলা ছিল যে কি বলছে যে Gauss's law relates the electric field at a point, net enclosed charge by that surface at a point on a surface, এবং এই সারফেসটাকে বলছে গাউসিয়ান সারফেস, enclosed by the surface। তারপরে তোমাকে আগে ফ্লাক্স ক্যালকুলেট করতে হবে, দেন ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট ইলেকট্রিক ফিল্ড। এই জন্যই আমরা ফ্লাক্স ক্যালকুলেট করছি। and you will get it 0, I will be 0, left side, right, total flux will be 0 for 3 points, left face, right face and surface, on the surface. So these are the কি বলে uniform electric field ছিল, E constant। About time, we have time 311 স্যার। তো যদি নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়, হাউ অ্যাবাউট ইট? If the field is non-uniform, what you will get? স্যার নন ইউনিফর্ম বুঝলাম না। ফিল্ড যদি ইউনিফর্ম না হয়, তাহলে স্যার এক এক সময় আমরা এক এক ধরনের পাইতেছি, যেটা আমরা করলাম একটু আগে স্যার, কখনো হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, কখনো প্যারালাল। কি টাইপের নন ইউনিফর্ম হবে আর কি? এটা বুঝতেছি না স্যার, কিভাবে বলবো? হ্যাঁ, কি টাইপের নন ইউনিফর্ম হবে মানে এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা এগুলো দেখলাম, which we are considering
দেখো এগুলো বলছে কনস্ট্যান্ট, মানে এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে না পজিশনের সাথে, পজিশনের সাথে এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে না, মানে একটা কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড ইউ আর কনসিডারিং হিয়ার। এখানেও যে ইলেকট্রিক ফিল্ড কনসিডার করছো আমরা এই যে ইসের ক্ষেত্রে, এখানে এটাও ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস বাট ইট ইজ কনস্ট্যান্ট। এখন যদি কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি পজিশনের সাথে চেঞ্জ হয় তাহলে কি হবে? যদি এরকমের একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, সাপোজ দিস ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, which one is this? This is the electric field. It is this. তাহলে স্যার ফ্লাক্সে পরিবর্তন হবে। এই যে দেখো 3.0xi, তার মানে x অ্যাক্সিসে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফিল্ড ডিপেন্ড করবে ভ্যালু অফ x, কিন্তু y অ্যাক্সিসে এটা কনস্ট্যান্ট। তার মানে টোটাল ফিল্ডটা ভেরিং উইথ পজিশন, তাই না? পজিশনের সাথে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা, সরি, ভ্যালুটা, ম্যাগনিটিউডটা চেঞ্জ হবে, রাইট? তো এরকম একটা ফিল্ড পাসিং থ্রু এ কিউব, দিস টাইপ অফ ফিল্ড পাসিং থ্রু এ কিউব, তাহলে তোমার হোয়াট উইল বি দ্য লেফট ফেস, রাইট ফেস, লেফট ফেস অ্যান্ড টপ ফেস। তো কিউবটা এরকমের, দিস ইজ কিউব, এটার লেফট সাইড কোথায়? x ইকুয়াল টু 1 মিটারে, রাইট সাইড x ইকুয়াল টু 3 মিটারে, তাহলে এর লেন্থটা কত? 3 স্যার। 1.0 মিটার কিভাবে? কত? এইটুকু কত বলো তো? 2 স্যার, 2 2 স্যার, 2 মিটার, 2 মিটার, 2 স্যার। 3 minus 1 equal to 2 মিটার। তার মানে এরিয়াটা কত হবে? এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেলের মতো, আসলে কিউব। এরিয়া কত হবে এই ফেসের? রাইট ফেস, লেফট ফেস, টপ ফেসের এরিয়া কত হবে? কিউব স্যার, 2 কিউব। কিউব মানে কত? এরিয়া। ও এটার এরিয়া কত? এতক্ষণ আমরা কি পড়লাম? এ 3 স্কয়ার মানে হচ্ছে 9 হবে স্যার। কিভাবে? তোমার এটা হলো, এটা 1, এটা 3, স্যার 3 তাহলে- ইনটু 2 হবে স্যার, সরি। তাহলে এই যে লেফট ফেস, লেফট যে ফেসটা, এটার এরিয়াটা কত হবে? লেফট ফেসের এটার এরিয়া কত হবে? যদি কিউব হয়, কিউব হলে প্রত্যেকটা ফেসের এরিয়া সেম। 2 কিউব না স্যার তাহলে? 2 কিউব কিভাবে হবে? কিউব কখনো এরিয়া হয়? এটা স্যার। এল, এটা এল, আর এখানে এটা 2, এটা 2, স্কয়ার 4 স্যার। area of the face equal to 2 into 2 equal to 4 meter sir. square, শুধু 4 না, 4 4 meter square। তাহলে what will be the field at, কি বলছে, কোথায় left, right and top, right? Left, sir. right and top। তাহলে this is the direction of the top, left এর ডিরেকশন হলো এটা, তাহলে এটা x হলে ইউনিট ভেক্টর কত এদিকে? i, তাই না? জি স্যার। জি স্যার, আই। তাহলে এদিকে কি বলো? এদিকে যদি আই হয় তাহলে মাইনাস আই হবে। মাইনাস i। আমাদের লেফট ফেস এটা, this is left face, so this is the direction of the left face। এটা হলো আমাদের x axis and unit vector along this is
আই, তাহলে এদিকের ইউনিট ভেক্টর হবে মাইনাস এদিকের আই। ইউনিট ভেক্টর মাইনাস আই। এটা ইউনিট ভেক্টর কি জে, তাই না? তাহলে এদিকের জি স্যার, ইউনিট জে ভেক্টর কি হবে মাইনাস জি। জে। মাইনাস জে। এটা হলো জেড, এদিকের ইউনিট ভেক্টর হলো কে, 3 ডাইমেনশনের কথা বললে এটা স্যার কে হয়? হ্যাঁ জি স্যার, তাহলে এটা হলো মাইনাস কে। মাইনাস কে। লেফট ফেসের আমাদের ফিল্ডটা কি ছিল? ইলেকট্রিক ফিল্ড ই ইকুয়াল টু, বলতে পারবা? 3xi 3xi প্লাস plus 4j 4.0 জে, জে। 4 ভেরি জে। গুড, ইয়েস, দিস ইজ ফিল্ড। এটা কিন্তু ভেক্টর। এখন ডিরেকশন অফ লেফট ফেস, মাইনাস এক্স অ্যাক্সিস, তাই না? তাহলে কনসিডার জি স্যার। consider a small area dA, this is vector, this is equal to dA minus I at, this is the direction of left face. তাহলে flux at left face integration over the surface E dot dA। এ মাইনাস আই, মাইনাস আই হবে না স্যার? এখনো তো মানে ইয়ে করিনি, ভেক্টরই রাখছি আমরা। এই আচ্ছা, ভেক্টরটাকে যখন আচ্ছা। উঠাই দেব তখন মাইনাস আই, তখন মাইনাস আই আসবে। আচ্ছা মাইনাস আইটা স্যার। মাল্টিপ্লাই করব। আর ই ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ইন্টিগ্রেশন ওভার দ্য সারফেস 3.0 এক্স3x প্লাস 3.0 এক্স প্লাস 4.0 জে জে ইনটু ইনটু ডি ডট এ ডট ডট। জি স্যার, জি স্যার। কে মাইনাস এখন মাইনাস আই হবে। মাইনাস আই। তো এটা জানো নাকি যে I dot I equal to 1, J dot J J is equal to 1. জি K স্যার। dot K K equal is to equal 1, to 1. but I dot J equal to 0. 0, জি স্যার। Yes, কারণ স্যার 90 Then ডিগ্রি জি স্যার। J আর ওই dot স্যার 0 ডিগ্রি। K equal to is 0, equal to 0. and K dot I equal to I is equal to 0. 0. তাহলে এখন এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে কি পাচ্ছ তুমি? স্যার এখানে তো Sorry, আই আগে ডট মাল্টিপ্লাই মাইনাস। করো, আগে জি মাল্টিপ্লাই স্যার, করো, যে আগে আগে তো আপনার যে মাল্টিপ্লাই করো, আই এর সাথে মাইনাস আই আছে স্যার। 3a 3.0 এক্স তাহলে ইন্টিগ্রেশন ওভার দ্য সারফেস ই, সরি ই বলছি, স্যার মান বসাবেন না এখন। হ্যাঁ 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 3.3 এক্স 3 ইন্টু মাইনাস আই ডিএ মাইনাস আই প্লাস তো 0ই হয়ে যাবে স্যার। তো 0 হইতেছে লিখি স্যার। আর কি, জে ইনটু জে ইন্টু ডিএ মাইনাস আই হবে, মাইনাস আই। মাইনাস আই। তাহলে ফ্লাক্স ইকুয়াল টু এটা 0 হবে, যাই 0, তাহলে এটা থাকছে আর হলো উপরটা হবে -1 ইনটু 0, মাইনাস 0 3, আসছে তাই না? স্যার। মাইনাস জি 3, স্যার, -3 ইনটু 0। এখানে একটু প্রবলেম আছে, আগেই এটা মানটা বসাই না। 3xi ডট মাইনাস আই ইন্টু ডিএ, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে এইখানে x এর ভ্যালুটা কত? লুক এট দ্য ফিগার। এক্স এর 2 হবে তাহলে। x কত? লেফট সাইডে x কত? লেফট সাইড স্যার 1.0 স্যার। 1.0, তার মানে x ইকুয়াল টু, সেই জন্য এটা আবার ফিরে গেলাম এখানে, যে লেফট সাইডে x ইকুয়াল টু 0, সরি x ইকুয়াল টু 1, 1 পয়েন্ট, জি স্যার 1।
1 তার মানে 3 into 1 integration over dA তাহলে -3 and dA equal to a Yes, and sir. And a it means equal to L square. L square and this is equal to -3 into 4. 4. This is Yes, sir. equal to minus minus 12. 12. Yes, sir. ঠিক আছে লেফট সাইডে -12 ঠিক আছে তাই না Ji, sir. Ji, sir. a minus right side Sir, right right side side থাকবে জাস্ট হচ্ছে x এর মানটা চেঞ্জ হবে। is it right side জি স্যার, আমরা আগে x এর লেফট সাইড মানটা কনসিডার change হবে। করেছিলাম তাহলে দেখো তো রাইট সাইডটা ঠিক আছে নাকি যে দিস ইজ রাইট সাইড মানে এটা হলো i এখানে x এর ভ্যালু হলো 3 হবে স্যার। x এর ভ্যালু 2 না 3 3 হবে স্যার, 3 কারণ 3 yes x এর ভ্যালু 3 x equal to 3 you will get 16 নিউটন মিটার স্কয়ার। 36 No, 36 যেটা বুঝতে 36 পাই বললাম। 9 into 4 9 into 4 and জি top means y axis দেখো top means this is top j along j right our unit vector is j তাই না জি স্যার। তাহলে এখানে তো j এর সাথে x নাই no x in j so you will get top it is এটা 0 হয়ে যাবে so 4 into dA 4 into integration over dA so it will be a and this is equal to 4 so 16 so এখন দেখো এই তিনটার যোগ করলে কিন্তু 0 হবে না এবং তুমি যদি আরো তিনটা বের করো তিনটা ইভাব ক্যালকুলেটেড না সো আরো তিনটা ক্যালকুলেট করবা আমরা ক্যালকুলেট করলাম রাইট লেফট এন্ড টপ and you will calculate bottom front and back তাহলে দেখবা যে এটা 0 হবে না তার মানে there will be charge inside the কিউব। inside the cube very good inside the cube ঠিক আছে ইয়েস স্যার। তাহলে ক্যালকুলেট করে দেখবা